अपा नमस्कार। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मोर आत्मार समस्त साथी जो मान सब माँ श्री अरविंद को प्राण भरी भल पाती पाठ चक्र उपस्थित जी अच्छा समस्त मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष नमस्कार। आम प्रभुंर महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन तार बर्तमान 11th पैराग्राफ पढ़ुचे किंतु मु 10th पैराग्राफ बर्तमान आज 21 जो पैराग्राफ की आलोचना करी शुक्रवार दिन 22 ये सरी सब तो देखिली जहाँ शुणिली सब डिटेल डिस्कसन होती सब निष्कर्ष भी बाहरी मु खाली ता भर किसी टिके सहित आड करदेवी। आम जो 20 पैराग्राफ जानिले जो कथा आमको पूरा हठात ट्रांसलेटर पकईदेला जो कथाटा प्रभु कहले जे मनुष्यर सामर्थ्य ठारू प्राणी आ उद्भिद जगतर अधिक सामर्थ्य आ बहुत प्रभावशाली से जो अंतर्निहित बुद्धिमत्ता आसी जो से इनस्टिंक्ट रे बंचुंट किंतु अनेक कथा से जानी पार्टी इनस्टिंक्ट द्वारा एवं से जो कार्य गुड़िक कर धाराटा से गोटे स्पेसिफिक पर्पस रोचे से पर्पस अनुसार से जी दरकार से कम कर तेणु से बहुत स्पीडली कार्य कर गत आम आलोचना करते दृष्टान्त देते सब विभिन्न प्राणी मानकर देते सब बेस्ट गोटे आम महुमाछी जो 3 प्रकार अच्छा राणी महुमाछी मेल महुमाछी आ श्रमिक से केमती डिसिप्लिन वे कम कर डेफिनाइट पर्पस रोचे सहित आम गाई चढ़ई कथा पुई जो हुंका कथा केते कथा आम सब आउे रिपीट करनी कि आम ये कथा बुझीपारू जे आम ठारू केतेक अंश केते जगह कार्यकारिता क्रियात्मकता माने से परफेक्ट कर जोटा आमर इंटेलिजेंस से पहुंच पारे धर भूमिकंप होती आगु जानी दे सब वन्य जंतु पशु मैंने जानी दौरान आम देखा बात्या आसवाक थो आपण मैंने घर को जब रखुए चढ़ई रखुए से चढ़ई गुड़ाक देखिए फटफट फटफट हे कि बाहरी जाओ चाहिए कुकुर गुड़ाक पूरा यार छाड़ी दौड़े सब आई सुनामी बेला तो देखी आप टीवी सब हाथी फाथी जो वन्य जंतु कि दौड़ पड़े आस समुद्र कूल जो सब जंगलिया जगह अच्छी जीव जंतु पड़े आस एसबू केते गुड़िया कथा आम जोटा देखीचु जोटा कि विशेषकर पशु पतंग सब जगत हुए सेगुड़िक से मनुष्यर जो आम मानकर जिते अच्छी आम मान क्षेत्र में जिते बुद्धिमत्ता से बेले बेले बहुत शीघ्र कार्य करे गोटे पर्पस थाए माने निर्दिष्ट पर्पस अनुसार से कार्य करते ये कथा गुड़ाक आम से दिन पढ़ते आज तार कंटिन्यूएशन आम जो छाड़ी जो प्रकृति जी आम जो जड़ प्रकृति कथा देखु जड़ प्रकृति जो विभिन्न प्रकार तार प्रच्छन्न भाव अच्छी सब बुद्धि अच्छी तार नित्य आम प्रकृतिर नित्य लीला आम देखुचे केते प्रक्रिया आम प्रकृतिर सब देखुचे एवं से निजस्व गुण से कार्य गुड़िक करते सब आम अधिकांश प्रकृतिर कार्य को आम बुझीपारुन जेहेतु आम बुझीपारुन आम गोटे आंशिक भाव में बुझुचु तेणु आम केते गुड़े अभियोग भी कर सब प्रथम अभियोग जोटा आम करूँ 21 पैराग्राफ अच्छी प्रकृति अधिक मात्रा अपचय कर वेस्ट हो आम देखा ये प्रकृत 21 पैराग्राफ आलोचना कलापर आम देखा ये प्रकृत आम बुझा दृष्टि वेस्ट सीना किंतु यहाँ ता नुहे यार कार्यकारिता रही प्रकृति जहाँ जहाँ करुच्ची आवश्यक
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେଟା କରୁଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ବୁଝି ଅଛି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ୱାର ସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଗରା ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମାନେ କରିବେନି ଜମାରୁ। କୌଣସି ପଶୁ ଜଗତ କି କୌଣସି ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଏକଥା କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ମଣିଷ ମନ ଯେହେତୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବାଘକୁ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କରିପାରୁଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା, ସେ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ ତାର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା କେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ, ଯାହାର ଫଳ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ 21 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଣ କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, the only argument against a conscious and intelligent source for this purposeful work, this work of intelligence, of selection, adaptation and seeking, is that large element in nature's operation of which we give the name waste. ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଣ କରାହଉଛି କି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ନା ସେ କହୁଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କଣ କାମ କରିବ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ତାର କେତେ ଦୂର ଅନୁକୂଳ ସେଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଡାପ୍ଟେସନ କେତେ ଅନୁକୂଳିତ କେତେ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଖାପ ହଉଛି କେତେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସିକିଂ ଟାକୁ ନଉଛି, ସେ ସିକିଂ ହଉଛି ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ଯୋଉ ମୂଳ ଚେତନା ଅଛି ବା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ସଚେତନ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଅପଚୟ ଘଟୁଛି। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ନେଚର୍ସ ଅପରେସନ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଗିଭ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ। ସେ ଅପଚୟ ଘଟୁଛି କାହିଁକି, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକିରି। ଯେ ଏ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତି ଅପଚୟ କରୁଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତି କିଛି କରୁନି। ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅପଚୟ, ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ସେ କଥା ଠିକଣା ଦେଇ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ମଣିଷର ସେ କଥା ଆଉ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ କାମ ସେ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପର୍ପସ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ କାମଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳିତ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା, ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର କିନ୍ତୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଅଯଥାରେ ସେ ଅପଚୟ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଅପରେସନ କରୁଛି। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ନେଚରର ଅପରେସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିକି କହୁଛି ଯେ ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଗାଈ କଣ ଖାଉଛି, ଘାସ ଖାଉଛି। ଗାଈକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି କହିବେ ତୁ ଚାଲ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ, ସେ କଣ ଯିବ କି? ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ପସ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ଲିମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବ ମୁଁ ନେଇବି, ସବୁକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବ। ମଣିଷକୁ ତାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ପାଇବାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ତାର ସବୁ ଦରକାର। ସୁନା ରୂପା ଦରକାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ଘର ବାଡି ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତାର କାଠର ଦରକାର ହେଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିବ, ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ସବୁ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଗଛ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ସେଠି ଯୋଉ ହଉଛି, ଗଛଟା ତାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତାର ପାଣି ଦରକାର,
ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର। ତ ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଛି ତାର ସେ କଣ ଛାଡୁଛି, ନଉଛି କଣ, ଛାଡୁଛି କଣ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ, ଏବଂ ତାର ଛାଡୁଛି ଯୋଉଟା ଦଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର। ଦଉଛି କଣ ନା ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦିନକୁ 1000 ଲିଟର ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ତାର। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ, ମାସରେ କେତେ ହବ, ବର୍ଷକରେ କେତେ ହବ ହିସାବ କରୁଛି, କିଏ ଦଉଛି? ସେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ପାଉଛେ। ୟାର ପ୍ରମାଣଟା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସେଇ 1000 ଲିଟର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ, ଯେତେଟା ଇଏ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବ, କେତେ କେତେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ମୋର ଦାନ୍ 50,000 ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହିସାବ କଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅକ୍ସିଜେନ ଆମମାନେ ନଉଛେ। ଆମେ ଯେଟା କହିବା ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି, ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରକୃତି ଆମର ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ତାର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଅପରେସନ ଅଛି, ନେଚର ଅପରେସନ, କି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଉଛି ସେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଟିକି ଟିକି କରିକି ଆମେ ବିଚାରିବା, ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଧର ମଣିଷ ଭାବୁଛି, ମଣିଷ ଯଦି ଭାବିବ, ଧର ଆମେ ଧାନ ପଳଉଛୁ, ଗହମ ପଳଉଛୁ, ଧାନଟା ସିନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗହମ ଦରକାର କରୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ଗୁଡା ନଡା ବାହାରୁଛି, ସେଗୁଡା ୱେଷ୍ଟ ସବୁ, ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ମଣିଷ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲା ନା ପ୍ରକୃତି କରିଛି? ସେ ଯୋଉ ନଡା ଗୁଡିକ ସବୁ ଯୋଉ ଆଗେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ ସବୁ ଚାଷବାସ ହଉଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କଲେ, ସବୁ ଇଟା ଏ କୋଠାଘର କଲେ, ତେଣୁ ଚାଳ ଛପରକୁ ଆଉ ୟୁଜ କଲେ। ନ କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଣ ହବ ସିଏ? ତ ସେଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ୱେଷ୍ଟ ହଉନି, ସେଗୁଡାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡିକ ବାହାରେ। ସବୁଗୁଡାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଶୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ପସ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମ କରୁଛି, ସେ ପୁରା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ତାର ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ହଳଦିଆ ଚଷମା ଲଗେଇକିରି ସବୁଟା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ, ଟିକେ ସବୁ ସେଇଭଳି ମଣିଷର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିଟା କେତେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଆକଳନ କରିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କି ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବଢି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଇଏ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ହଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ, ଏମିତି ସବୁ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା, କେବଳ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ଦେଖିକି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିପୂରକ, ଏବଂ ସେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାଘ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଉଛି, ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଯଦି ନ ହଉଥାନ୍ତା କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ସବୁ ପରେ ପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ୱେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅପଚୟ କରୁଛି ନା ସିଏ ବେଶୀ ତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି, ମଣିଷ ମାନେ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଓଭିୟସଲି ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି, ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନଟା ସେ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ତାର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅପଚୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ଏଗୁଡା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଆମର ଯୋଉ ମନଟି ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆମ ମନର କଥାଟାକୁ କେତେ ଦୂର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଦୂର ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ
କାରଣ ମଣିଷ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବୁଝିବ, ତାପରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ତାର ଲିମିଟେସନ ରହିଛି, ତାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପତ୍ତି ଉଠଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି which seeks to impose its own particular rationality। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ତାର ଉଠେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ବଡ ସୀମାବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ତାର ସୀମାବଦ୍ଧ ଭିତରେ ତାର ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ସେ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର। ମଣିଷ ଦେଖିବେ ମଣିଷର ଲୋଭ ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ, ବାଘଭାଲୁ ଯିଏ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି, ସିଏ ସେତିକି ଖାଇଗଲେ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କିଛି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ କଣ, ମଣିଷ ମାନେ ଲୋଭ, ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଖାଇଥିବେ, ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଖାଇଥିବେ, ଖାଇବା ଉପରେ ଖାଇବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାରଣ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେ। ଏତେ ଲୋଭ ସେଗୁଡିକ, ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ନଥାଏ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆଡାପ୍ଟ କରିବ ତା ଦେହ ସହିତ, ଆଡାପ୍ଟେସନ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରପରଲି କାମ କରେ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବେଳେବେଳେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଡୁସିଭ ନ ହୁଏ, ସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ୱାର୍ଲଡ ଫୋର୍ସଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଅପରେସନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଆନିମେଟ ଇନଆନିମେଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମଣିଷ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜଡ, ସବୁ ଉପରେ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସବୁଟିକୁ ସେ ସଂଯୋଜିତ କରିକି ରଖୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି କଣ, କେମିତି କଣ ତାକୁ କରୁଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ସେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାୟୀ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯଦି ନ ରହିବ, ଯଦି ନିଷ୍କାସିତ ନହବ, ଅସୁବିଧାଟି କଣ ହବ। ମନେକର ଆମେ ମଣିଷ କଥା ଦେଖାଯାଉ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଲେଖା ଖାଇବା, ଆଭରେଜ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5-6 କେଜି ଖାଉଛି, କିଏ 3 କେଜି ଖାଉଛି, କିଏ ତାଠୁ ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହେ, ତାର କିଛି ୱେଷ୍ଟ ହବନି, ତାର ୟୁରିନେସନ ହବନି, ତାର ଷ୍ଟୁଲ ଯିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ହବନି। ଯଦି ତା ଆଗରୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଯଦି ପକେଇବା, ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ହିସାବ କରିବା, ଗୋଟେ ମାସରେ ହିସାବ କରିବା, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଧର ତାକୁ ଆମେ ପିଲା ବେଳଟା ଛାଡ଼ିଦବା, 5-7 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦବା କି 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦବା, ତାପରେ ମନେକର 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ହିସାବ ହଉ, 50-60 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ପୁରା। ମାନେ ସିଏ ହିସାବ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେ ପାଣି ଖାଲି କେତେ ଲିଟର ପିଉଛି, ଯଦି ଦିନକୁ 2 ଲିଟର ପିଏ, ସପ୍ତାହରେ ସେ 14 ଲିଟର ପିଇଲା, ତ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି 14 ଲିଟର ପିଇଲା, ମାସକରେ କେତେ ପିଇଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ, 50 ବର୍ଷରେ କେତେ ହିସାବ କରୁ। କେମିତି ଖାଉଛି ସେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ, ଆମେ ହିସାବ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦିନକୁ ଧର ମନେକର ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ନବା, ଦିନକୁ ସେ 5 କେଜି ଖାଉଛି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାର 5 କେଜି, ନନଭେଜ ଭେଜ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛି 5 କେଜି। ମାସକୁ ସପ୍ତାହ କେତେ ପଡିଲା, 35 କେଜି, ମାସକୁ କେତେ ପଡିଲା, ବର୍ଷକୁ କେତେ ପଡିଲା, ହିସାବ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଯଦି ୟୁରିନେସନ ନହବ ବା ତାର ଯଦି ପଟି ନହବ, ଯଦି ସେ ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଜମିବ, କଣ ହେଇଥିବ ସେ ଲୋକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ମୁଁ ହାତୀ କଥା କହୁନି, ମଣିଷ କେତେ କେତେ ତାର ଓଜନ ହେଇଥିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ନେଚର ସେଟା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ କରିଛି। ସେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ସେତିକି ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଓଜନ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତା, ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ରହନ୍ତା, ଭିତରେ ବଢି ବଢି ମଣିଷ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତା, ଅତି ବେଶୀରେ 15-20 ବର୍ଷରେ ମରିଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଚର କିଛି କରୁନି। ନେଚର ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛି ବୋଲି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ନେଚର ଯଦି କରିନଥାନ୍ତା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେଇକିରି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅତି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ
ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଯେତେ ମଣିଷ ତା କୋଉଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇବ? ସେ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉଠି ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ପାଆନ୍ତା? ମରିଯାଆନ୍ତା ସେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସାଇକ୍ଲିକ ୱେରେ ଚାଲିଛି। ନେଚର ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି କରୁଛି ସବୁ। ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଭାବ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଧର ମନେକର ଆମେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛି। ଧର ମନେକର ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ବିପାକ ବାତ୍ୟା ହଉ କି ବନ୍ୟା ହଉ, ସୁନାମି ହଉ କି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, କଣ ହଉଛି ସେଥିରେ? ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉଗୁଡିକ ଜଳି ଯାଉଛି, ଧର ମନେକର ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ସେଥିରେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପୋର୍ସନ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେ କାଠ ଫାଟ ଗୁଡା ଭିତରକୁ ପଳଉଛି। ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡିକୁ ଭିତରକୁ ପଳଉଛି, ଯାଇ ମାଟି ତଳେ କାହିଁକି ଏତେ କାଳରୁ ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଅତି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କାଠ ଗୁଡାକ କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର କାଠ, ଗଛ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସେ କୋଇଲା। এই জীবাশ্ম গুଡିକ ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ କଣ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାହାରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ ଏଗୁଡା ନ ବାହାରିଲେ ବା ସେଥିରୁ ଯଦି କୋଇଲା ନ ବାହାରନ୍ତା, କଣ ହୁଅନ୍ତା ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ବନ୍ୟା ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତା, ବନ୍ୟା ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହା ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ସେ ଜଳ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ତାକୁ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡାକ ପଡିକି ରହିଛି, ସବୁ ମଣିଷ କୃତ, ଏମାନେ ନେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାକୁ ପଲ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୈବ ଦୁର୍ବିପାକରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହଉଛି। ସେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟର ସେଟା ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦଉଛୁ ମଣିଷ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ତ ବୋଧ ଶକ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, ସେଟା ତ ଲିମିଟେଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରି ଆସୁଛି ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, we see only a part of nature's purpose and all that does not absorb that part we call waste. ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ସେଇ ଅଂଶଟି ଦେଖୁଛୁ, ସେ କଣ କରୁଛି, ତାର ପର୍ପସ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ସହିତ ଖାପ ଖାଉନି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ସହାୟକ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କଣ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ନେଇକି ବିଚାରିବ ନା କେବଳ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବ? ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବ। ଗଛ ଲତା ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ଜଳ, ସବୁ କିଛି ନବଉଛି ତାର। କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାଶକ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ମହାଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଅପରେସନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ସହାୟକ ହବ, ତା ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଖାପ ଖୁଆଇବ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁସାରେ ସେ କଥାଟି ଘଟିବ, ତାହା ଘଟେ। ସେ ଯଦି ମଣିଷ ଅନୁସାରେ ତାର ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଘଟେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଏସବୁ କଣ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି? ଅନେକ ଗୁଡିକ ମଣିଷକୃତ, ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଅସଲ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଅଂଶକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତା ସହିତ ଖାପ ଖାଉନି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେଇଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେରେ ପ୍ରଭୁ କନକ୍ଲୁଡ କରେ। ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ସକଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହୁଅନ୍ତା, କେତେ କେତେ ଓଜନ ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି? ସେମିତି ପାଣିଟାକୁ କିଏ କରୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ? ପାଣିର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କିଏ କରୁଛି? ନଦୀ ଗୁଡାକରେ ଯଦି ନଦୀ ଗୁଡାକରେ ପାଣି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ନ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ସିନା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇରିଗେସନ ପର୍ପସ ପାଇଁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ନଦୀବନ୍ଧ କରିକି ଅଟକେଇ ଦଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଠଯୋଡି କୁଆଖାଇ ନଦୀ ଗୁଡା ଦେଖି ସବୁ ଶୁଖିଲା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ମଣିଷକୃତ। ମଣିଷ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଜଳଟା ତାର ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଯାହା ଆସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରେଗୁଲେଟେଡ ହେଇ ସବୁଆଡେ ମାନେ ଚିରସ୍ରୋତା ଭାବରେ ଥିଲା ସବୁ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିରସ୍ରୋତା ଦେଖିଲେ ସେ ଏବେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ତା କିଏ କରିଛି? ପ୍ରକୃତି କରିଛି ନା ମଣିଷ କରିଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, କେତେକ ଅଂଶରେ ଦରକାର, ଆମକୁ ଡ୍ୟାମ କରିବା ଦରକାର, ୱାଟରକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ କମୁଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ବର୍ଷା କମି ଯାଉଛି। ଡ୍ୟାମ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦିନ ହବା କଥା ହଉନି, ଯୋଉଠି ହବା କଥା ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜାଗାରେ କାରଣ ସେଠି ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି, ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷାର କମିଗଲେ ପାଣି କମିଯିବ, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ମଧୁର ଜଳ ଦରକାର ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ କମିଯିବ। ଆଉ ନଦୀରେ ଯଦି ପାଣି ନ ଆସିବ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନା? ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସହର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ଉଜାଉଟୁ ନଦୀରେ କେତେ ତମେ ଆଣିକିରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ ଆଣିକିରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ହବ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିଜେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିଛି, କେତିକି ପାଣି ନଦୀରେ ଯିବ, କେତେ ବୋରୱେଲରେ ଆସିବ, କୋଉ ଲେୟାର କୋଉଠି ରହିବ, କେତେ କଣ ରହିବ, ଯାହା କିଛି ଡିସବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ଯାହା କିଛି ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମଣିଷ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ even our own human action is full of an apparent waste। ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି? ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ତାର ଯୋଉ କ୍ରିୟା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଆପାତତଃ ସବୁ ରହିଛି ଅପଚୟ କରୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆକଳନ କରିବ, ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ନବ, ବା କଲେକ୍ଟିଭିଟି ଭାବରେ ନବ, ସମାଜକୁ ନବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନବ, କି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରିବ, ଦେଖିବ ଏଥିରେ କେତେ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅପଚୟ କିଏ କରୁଛି। ଇଭିନ୍ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅପଚୟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶିକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଅପଚୟ କରୁଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କାଟିକିରି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କରି ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା କରୁଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି। ପ୍ରକୃତି ତାର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିକି କରୁଥିଲା, ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଥିଲା, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଜରେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାର ଥିଲା, ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଆମେ ଅପଚୟ କରିବା ବୋଲି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ସାରା ଜଗତରେ ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ କେବଳ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉଛି ଯେ ସେ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ୱେଷ୍ଟର କାରଣ। ମଣିଷ ବହୁତ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରୁଛି, ସେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ କରାଉଛି, ସେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆବଶ୍ୟକତା ତାର କିଛି ଡେଫିନାଇଟ ପର୍ପୋଜ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ତାର ଟିଚିଂ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ସେତିକି ଖାଇବେ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜଣେ ଯିଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଆଂଶିକ ସେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମନଟାର, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଦୋଷ ଦଉଛି କାହାକୁ, ଦାୟୀ କରୁଛି କାହାକୁ? ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଚାରିଟାରେ ବୁଝେଇବା କଥା ଯେ ମଣିଷ ତା ନିଜର ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜର ଅକ୍ଷମତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରକୃତିକି ଦୋଷ ଦଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି that part of our intention which we can detect in nature gets done surely enough in spite of perhaps really by virtue of our apparent waste। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆପାତତଃ ଜଣା ପଡୁଛି ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି, ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି, ଝଡ ତୋଫାନ ହେଲା, କି ବାତ୍ୟା ହେଲା, କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମି ହେଲା, କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ସେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କୁଆଡେ ଗଲା, ଜୀବାଶ୍ମ ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ ଗଛ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ହବା ଦ୍ଵାରା ଭିତରେ କୋଉଠି ପଶିଯିବ ଯାଇକିରି,
ଏତେ ତାର ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଏଗୁଡିକ ଏଥିରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଆମେ କଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା? ଗୋଟେ ଦୈବ ବିଭାଗ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାର ପର୍ପୋସ ରହିଛି। ସେ ପର୍ପୋସ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ କରୁଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ସେଇ ପର୍ପୋସଟା ହଉଛି ବୃହତ୍ତର ଜଗତର ବିଶ୍ୱ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଅପଚୟ ବୋଲି କହୁଛି ସମ୍ଭବତଃ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଅପଚୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ସିଏ କାମ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି we may well trust to her in the rest which we do not yet detect। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାର କଣ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉ ଦିଗଟି, ସବୁ ଦିଗଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ କଥାଟା କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ମାନିଥିବା ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ହବ ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଟା ତା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଇଏ ହିଁ ତାକୁ ଅପଚୟ କରୁଛି। ସେଇ ଅପଚୟ କାରଣ ଆମେ ବୁଝିନୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସେ ଦିଗଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିନୁ, ସମର୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାହା ହାତରେ ଛାଡିଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବିଜ୍ଞତାର କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଆମେ ଏସବୁ ଛାଡିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଆମକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଇ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରଖିବ, ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରଖିବ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରଖିବ, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ନା। ବାଘ ଏହା ଖାଇବ, ଗାଈ ମାନେ ଘାସ ଖାଇବେ, ଗାଈ କିଛି ମାଂସ ଖାଏ, ଛେଳି ମାନେ ଏହା ଖାଏ, ହାତୀ କେବେ ହାତୀ କୌଣସି ଜୀବର ମାଂସ ଖାଏ, କେଡ଼େ ବଡ ସେ ଖାଏ ସେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଏତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଇପାରିବ ସେ, ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ତାର ଏତିକି ହବ, ତା ବି ଧରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମଣିଷ ଯେମିତି ତାର ଝାଡା ପରିସ୍ରାରେ କି ଝାଡାରେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ବାହାର କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଗାଈ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାକୁଳି କରିକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତର୍ପଣ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଡିକମ୍ପୋଜ କରିଦେବେ, ପୁରା ମାନେ ଏ ଫର୍ମକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ପକାଇଦେବେ, ମାନେ ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରିବ ତାଙ୍କର। ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଏକପାଖିଆ ବିଚାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ ଟା ଅପରେସନ ଟା ୱାର୍ଲଡ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଣିଷ ତ ବୁଝିପାରୁନି ନା, ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକି ଆଣିକିରି ସେ ନଦୀ ଦଉଛି ନେଚର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ଅଯଥାରେ ଅପଚୟ କରୁଛି, ଏଇ କଥାଟା କରୁଛି, ଭୁଲ କରୁଛି, କାହିଁକି ସେ ସୁନାମି କରୁଛି, କାହିଁକି ଝଡ ତୋଫାନ କରାଉଛି, କାହିଁକି ନଦୀ ବଢି ଆସୁଛି, ଏତେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯଦି ସେଟା ନ କରୁଥାନ୍ତା କଣ ହୁଅନ୍ତା? ପେଟ୍ରୋଲ ନ ପାଇଲେ ଗାଡି କୋଉଠି ଚଲାନ୍ତା? ଯଦି କୋଇଲା ନ ପାଆନ୍ତା କୋଉଠି ସେ ଥର୍ମାଲ ଷ୍ଟେସନ ଚଲାନ୍ତା କି କୋଉଠି ସେ କୋଇଲା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ ବଡ ବଡ କାରଖାନା ଗୁଡାକରେ ଷ୍ଟିମ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟିମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚଲାଉଛି, କୋଉଠି ପାଆନ୍ତା ତାକୁ? ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପାଣିଟାକୁ ବନ୍ଧ ପକଉଛି, ଯଦି ନଦୀରେ ପାଣି ନଥାନ୍ତା, ପାଣିଟା ଯଦି ଆସୁନଥାନ୍ତା, ଆମେ ପକେଇକି ତାପରେ ସିନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟର୍ବାଇନ ଚାଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜେନେରେଟ ହଉଛି। ସବୁଥିରେ ଯେତେ କଥା ଦେଖିବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ଯେମିତି ଧର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଟମ ବମ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ ବାହାର କଲା, ଏମାନେ କଣ କଲେ? ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ କଲେ ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟୁମାନ
ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ପାଇବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସୁଛି ପାଇବା ଆମେ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ତାକୁ ନେଇ କଣ ଆମେ କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ, କିଏ କେତେ ରଖିପାରିବ ଆଟମ ବମ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଜେନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଏଗୁଡିକ ରଖିବ ଯେ ନିମିଷ କିଏ କେତେ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳେଇଦବ, କିଏ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳେଇଦବ, କିଏ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ। କଣ ନା ଆମେ ସବୁ ଆଣବିକ ପାୱାରର ଶକ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରେଡେସନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଇଏ ଅଛି, 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ, 3 ନମ୍ବରରେ ଇଏ, ଠିକ। ଏସବୁ କଣ, ଏସବୁ କଲେ କଣ ହବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯୋଉ ହଉଛି, ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି କି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ରହୁନି ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନି, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ କେବେଠୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାପରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଏନଜିଓ ସବୁ ହେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚା ନଦୀ ବଞ୍ଚା, ଯାହା ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ ବଞ୍ଚା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେଠୁ ଆକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ ଡିଭାଇନର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆର୍ୟରେ, ସେଟା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1914 ରୁ 19 ଭିତରେ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୟାକୁ ଲେଖି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। କେମିତି ଜାଣିଲେ ସବୁ ଏତେ କଥା? ଏଇ କଥାଟି ବି ଦିନେ ଘଟିବ। ଆମେ ଯେତେ ପଢି ପଢିକା ଆସୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏତେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫିଲୋସଫି ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଆମର ଜାଣୁଛୁ ମାନେ ବେଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେଗୁଡିକ ବି ଅଛି। ସବୁ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଟିକି ନିଖି କରିକି ସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଷ୍କର୍ଷଟି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତାର ବ୍ୟବହାରଗତ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଆମେ କଣ ସାଧନା ଜଣେ କରୁଛି, କଣ ଜାଣିବ ତାର ସତ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବ, ବିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କରିବ, ଡେଫିନେଟ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବନି, କେତେ ଦୂର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଡପ୍ଟ ଗୋଟେ ହବ ନେଚର ସହିତ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି କି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସହାୟତା କରୁଛି, ଏ କଥା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନ ବୁଝେ। ମଣିଷ ବୁଝି ଆସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ କରୁଛି। ଏ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକି ନିକି କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ 20 ଚାପ୍ଟରଟା ପଢିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ରହିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଠାରୁ ତାର ଅଧିକ, ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ପିଡିଲି କରନ୍ତି ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା। ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ସେ ହବ, ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ରହିଛି ସେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ, ତାକୁ ଦବ, ସେ ତାକୁ ଦବ, ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ସେ ଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷ ନେବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ମଣିଷର, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇବ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ତାକୁ ଡିଭୋର କରିଦବ, ପୁରା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର, କୋଉଟିଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଗୁଡିକ ଆଣିକିରି କୋଉ ଦିନରୁ ସବୁ ଥୋଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଇ ଆସିଲେ, ଉଇ ଖାଦ୍ୟ ନା, ଉଇ ଯଦି ପାଇଲା ତା ଖାଦ୍ୟ, ସେଥିରେ କେମିକାଲ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ କେମିକାଲର ଯୋଉ ଆସିବ ବାଷ୍ପ ମଣିଷ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନି, ସେଥିରେ ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ। ପ୍ରକୃତି ଛାଡୁନି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ପକେଇବ ଅସୁବିଧା, ତମେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କର, ସେ ଛାଡିବନି ଜମା, ବାଧ୍ୟ ହବ। ସେ ଦେଖିବ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ଦେବି। ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ 21 ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଯେତିକି ବୁଝିଲି ତାକୁ ସବୁ ତ କୁହାହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ କହିଦଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ 22 ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶେଷ କରିବି, ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବିନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମୁଁ ଦେବ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି,
ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ମୁଁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢା ହଉଛି ଯେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ସେ ଦିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ହେଇଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାପ୍ଟର ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସରିଲେ ପରେ ଯାଇକି ସମରାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଟୁଇନ୍ 3 in 1, କାହାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସତ୍ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବାନି, କିମ୍ବା ଆମେ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବାନି, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବାନି। ସମସ୍ତେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତିନିଟା ଯାକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ 3 in 1। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।